जय जगन्नाथ ओडिया भागवत पाठ भितर को आपण मानक स्वागत करुछि। सबुदिन परी आज भी गोटे नुआ कथा रही जो भली भाव में स्वयंभुव मनु जेतबले सृष्टि करने चाहिए देखला बेलू धरणी नहांती धरणी जाई समुद्र गर्भरे हिरण्याक्ष जो नहीं कि लुचेकी रखी रसातलगामी पृथ्वी को करते तापरे भगवान शुक्र रूप आसी आपण माने जहा पूर्वर शुणिले शुक्र रूप आसी के भाव में हिरण्याक्ष को बद्ध कर धरणी को उद्धार करचंती पुणी पुनर्बार स्थापन करिसंती आउ तापर पुणी ब्रह्मांकर निर्देश क्रमे स्वयंभुव मनु तांकर पुणी सृष्टि रचना करछंती। तेणु आज होची आउ कौन कौन सब सृष्टि रचना करछंती सेही विषय जानिबा आसंतु। ब्रह्मांकर जो सृष्टि चली धरा धाम आज जो पृथ्वी स्थापन होती धरणी धरणी उपर के भाव में सृष्टि ही आरंभ कर विषय टॉपिक उपर जानिबा। भगवान भक्त ही भगवान प्रिय पात्र ही भगवान को निजर कर भागवत कथा को आम श्रवण कले आम निश्चिंत भाव में उद्धार हो पारिबा। ब्रह्मशाप के भाव में मोचन होती जहाँ पूर्व अध्याय आपण मैंने शुणिले आमे भी आम दैनंदिन जीवन में कौन ना कौन ब्राह्मण उपर केतबले किसी ना किसी पाप आम करदौच से साथी तेणु के भाव में उद्धार हो पूर्व अध्याय गले आपण मैंने जानीपारे। आसतु आउ काल विलंब न करी सेही प्रभुंकर अपार करुणारू गुरुंकर प्रदत्त मंत्र को पाथ्य करी गुरुंकर चरणारविंदरे निजर मन को नहीं राधाकांत चरणारविंदरे निजर मति को समर्पण कर दे गुरु गोविंद एक भिन्न नुहंती। आमे आगे जा भागवत पाठ भितर को तृतीय स्कंद 20 अध्याय। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुः विष्णु गुरुः देव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये जा देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। भगवान को सर्वप्रथम निजर माँ बोली आम स्वीकार त्वमेव माता तेणु भगवान होउछंती माँ आम होउछंती तांकर संतान आम भगवान संतान कहले अत्युक्ति होने समस्ते आम टिके माया मरीचिका पछरे धाई करी टिके भूली जाइए प्रभु को। तेणु भागवत कथा भितर प्रवेश करिबा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलमुखसुखात् अमृतद्रवसंयुक्तं पीबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकः। सही सुखदेव गोस्वामीकर मुखरू भागवत जतले आसी ते आहुरी मिठा हो जाइछंती कहीं ना से स्वयं बाबा भोलेनाथ पाखर शुणी तांकर तो कथा जहाँ आम पूर्वर जानिचे। आज जीवा तृतीय स्कंद 20 अध्याय। सौनक उवाच बराह रूपी भावग्राही जले धरणी गले थोई से स्वयंभुव मनुबला धरणी पृष्ठे सेवा कला नाना बर जन्म जेते ताहांको साधिला के मन्ते विदुर भ्रमी तीर्थ मार्गे आनंदे मैत्रेयर आगे तीर्थ साधना पुण्य बले ए मन्ते विष्णु भक्ति फले कृष्ण चरण करे कृष्ण चरण आश्रय करे पशिला हस्तिनानगरी ता ज्येष्ठ भ्रात धृतराष्ट्र ताहार पुत्र बड़ दुष्ट कर्ण शकुनि दुशासन यांक बोले दुर्योधन पांडव हिते से विश्वासे गर्जी बोइले महारसे राजु बाहर करिदेला से पुणी व्यासंकर बला गोविंद भक्त से निश्चले वर्तई भक्त जन मेले मैत्र विदुर पुछिला कहिबा मते विष्णु लीला से विष्णु कथा पराशर श्रुति गोचर सुधा सार जे प्राणी गंगा स्नान करे से तीन पुरुष उद्धरे
ବିଷ୍ଣୁର କଥା ସେହି ମତ ପାପ ନ ରହେ ତାଙ୍କ ଗାତ୍ର ଯାହାର ଜିହ୍ବା କୃଷ୍ଣର ସେ ପଶଇ କର୍ଣ୍ଣଦ୍ୱାର ପାଶେ ବିଷ୍ଣୁ ବୈଷ୍ଣବ ଭାବ ଚିତ୍ତେ ଭୂମୁନି କହମ ଅଗ୍ରତେ ସେ କାହିଁ ଛାଡ଼େ କୃଷ୍ଣ କଥା ଯେଣେ ହରଇ ଭବ ବ୍ୟଥା ବିଷ୍ଣୁ ଶୁକର ରୂପ ଧରି ଧରଣୀ ପାତାଳୁ ଧରି ଲୀଳା ବିହାରେ ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷ ଗୋବିନ୍ଦ ମାଇଲେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସେ କଥା ଶୁଣି ତୋଷ ଚିତ୍ତେ ଅଶ୍ରୁଲୋଚନ ଲୋମଗାତ୍ରେ ମୈତ୍ରେୟ ପାଦେ ଦେଇ ଶିର ଆନନ୍ଦେ ପୁଚ୍ଛଇ ବିଦୁରବାଚ ବ୍ରହ୍ମା ନାଭିରୁ ଅବତାର ସେ ପ୍ରଜାପତିଙ୍କ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରଜାପତିଙ୍କୁ ଜାତ କଲା ସୃଷ୍ଟି ସୃଜନେ ଆଜ୍ଞା ଦେଲା ମରିଚି ଆଦି ସପ୍ତତନୁ ଅପରେ ସ୍ୱୟଂ ଭୁବ ମନୁ ପିତାର ପାଦେ ଶିଷ୍ୟ ବେଶେ ଶୁଭେ ରହିଲେ ସେହି ଦେଶେ ଏ ସୃଷ୍ଟି ସାଧିଲେ କେମନ୍ତେ ତୃତୀୟ ସୃଷ୍ଟି ବେଦ ଦ୍ୱିତୀୟ ସୃଷ୍ଟି ବେଦ ମତେ ସାଧିଲେ ନିଜ କର୍ମତନ୍ତ୍ରେ ଶୁଭେ ପାଳିଲେ ନାନା ମତେ ସେ ସୃଷ୍ଟି ପଦ୍ମ କଳ୍ପନ୍ତେ ଯେ କାଳ ବିଷ୍ଣୁର ବ୍ୟାପନ୍ତେ ମୈତ୍ରେୟବାଚ ସେ ମାୟା ବଳେ କ୍ଷୋଭ ପାଇ ମହତ ରୂପ ସେ ଧରଇ ରଜ ପ୍ରଧାନ ସେ ତ୍ରିଗୁଣ କଳ୍ପିଲା ଦୈବର ପ୍ରମାଣ ସେ ଭୂତ ଆଦି ସେ ମହତ ସର୍ଜିଲା ପଞ୍ଚଭୂତ ଶବଦ ଆଦି ପଞ୍ଚଗଣ ମିଳିଲେ ସୃଷ୍ଟିର କାରଣ ସେ ପୁଣି ହୋଇଏ କରୁଣ୍ଡ କଳ୍ପିଲେ ସୁବର୍ଣ୍ଣର ଅଣ୍ଡ ସେ ଅଣ୍ଡ କୋଶ ମହାଜଳେ ପଡ଼ି ଭାସଇ କାଳ ବଳେ ସେ ପୁଣି ସହସ୍ର ବରଷେ ଅଗାଧ ମହାଜଳେ ଭାସେ ସେ ଅଣ୍ଡ କୋଶ ମଧ୍ୟରେ ଶୁଏ ଅନନ୍ତ ଶଯ୍ୟା କରି ସେ ନାଭି ପଦ୍ମ ପଦ୍ମ କୋଶ ସଲିଳ ହୋଇ ପ୍ରକାଶ ସେ ପଦ୍ମ ନିଜ ତେଜ ପୁଞ୍ଜେ ସହସ୍ର ରବି ରତ୍ନଗଞ୍ଜେ ସେ ପଦ୍ମ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବଜନ୍ତୁ ପ୍ରକାଶ ନିଜ କର୍ମ ହେତୁ ବିରାଜେ ତାର ରୂପ ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମିଲେ ଜନ୍ତୁ କର୍ମ ସାଧେ ସେ ପୁଣି ବିଷ୍ଣୁ ଉପଦେଶ ସୃଷ୍ଟି ଭଜିଲା ଅଣ୍ଡ କୋଶେ କାଳର ବଳେ କୋପ ମନ ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼େ ଘନ ଘନ ତାର ନିଶ୍ୱାସ ତଦକ୍ଷଣ ସଂସାର ହିତେ ପଞ୍ଚଗୁଣେ ତାମ୍ରୀଶ ମହାତ୍ମା ତମନ୍ଦ୍ର ତାମ୍ରୀଶ ମୋହ ନାମ ଏ ପଞ୍ଚକର୍ମ ଏକ ମେଳେ ଜନ୍ମିଲେ ଅନ୍ଧକାର ବଳେ ଏ ସୃଷ୍ଟି ଦେଖି ତମମୟ ଧାତା ଛାଡ଼ିଲେ ନିଜ ଦେହ ସେ ପିଣ୍ଡ ଦେଖି ତମ ଗୁଣ ବେগে ଧାଇଁଲେ ତତକ୍ଷଣେ ସେ ଦେହେ ସେହି ସନ୍ଧ୍ୟା ମିଶି ତମେ ରଜନୀ ପ୍ରାୟ ଦିଶି କ୍ଷୁଧା ତୃଷାର ରାତ୍ରି ବେଳେ ସେ ସର୍ବ ମିଳି ଏକ ମେଳେ ଥୋକେ କହନ୍ତି ରଖ ରଖ ଥୋକେ କହନ୍ତି ଭକ୍ଷ ଭକ୍ଷ ତକ୍ଷଣ ବ୍ରହ୍ମା ଶୂନ୍ୟ ରହି ବୋଇଲେ ତାଙ୍କ ମୁଖ ଚାହିଁ ପିଣ୍ଡ ଭକ୍ଷ ହେ ନ ଭକ୍ଷ ଏଣୁ ହୋଇଲା ଯକ୍ଷ ରକ୍ଷ ତୁମ୍ଭେ ଯେ ଯକ୍ଷ ରକ୍ଷ ଗଣ ମୋର ବଚନ ଏବେ ଶୁଣ ତୁମ୍ଭେ ମୋହର ପ୍ରଜା ହୁଅ ହେମନ୍ତ କହି ପିତାମହ ସର୍ଜିଲା ଅନୁକ୍ଷଣ ଗଣ ଦେବଙ୍କ ଭୋଗ ଯେ ପ୍ରମାଣ ତାହାକୁ ଦେଖି ତତକ୍ଷଣେ ଧାଇଁଲେ ଯକ୍ଷ ରକ୍ଷ ଗଣେ ମୈଥୁନ ମୂଳ ସୁଖ ପାଇଁ ଭେଗେ ବିଜୟ ଲୋଭ ବହି ନିର୍ଲଜପଣ ତାହାଙ୍କର ଦେଖି ହସିଲେ ବେଦବର ବ୍ରହ୍ମାର ହାସ୍ୟ ଦେଖି କୋପେ ମିଳିଲେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ସମୀପେ ଚାହାନ୍ତି କୁପିତ ବଦନେ ଭୟ ପଶିଲା ବ୍ରହ୍ମା ମନେ ଶୂନ୍ୟ ଗୋବିନ୍ଦ ପାଦ ଧ୍ୟାଇ କହନ ଈଶିରେ କର ଦେଇ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ଅର୍ଥେ ତୁ ନାଥ ଆଜ୍ଞା ଦେଲୁ ମତେ ସୃଷ୍ଟି କରଇ ମୋର ବଳେ ତୋ ଅନୁରୂପ ଏ ଶୟଳେ ସୃଷ୍ଟି କରଇ ମୋର ବଳେ ତୁ ଅନୁଗ୍ରହ ଅନୁରୂପେ ଶୟଳେ ତୁ ଏବେ ରଖ ଚକ୍ରଧର ଏମାନେ ମହାଭୟଙ୍କର ଏ ଯେବେ ଭକ୍ଷୀ ବେଟି ମୋତେ କେମନ୍ତେ ଥିବି ଏ ଜଗତେ ବ୍ରହ୍ମା ବଚନ କର୍ଣ୍ଣେ ଶୁଣି ଭୋଇଲେ ପ୍ରଭୁ ଚକ୍ର ପାଣି ଏ ଜାଣି ମହାଭୟଙ୍କର ଏବେ ତୁ ଛାଡ଼ ଏ ଶରୀର ଶୁଣି ଗୋବିନ୍ଦର ବଚନ ତକ୍ଷଣେ ଛାଡ଼ିଲା ଜୀବନ ସେ ଦେହ ସନ୍ଧ୍ୟା ରୂପ ହୋଇ ରୂପେ ରାକ୍ଷସ ମନ ବୋହି ଯେ ଅପସରା ଗଣ ଥିଲେ ତାହାଙ୍କୁ ଦେଖି ମୋହ ଗଲେ ନାନା ଅଳଙ୍କାର ସାଜଣି ଚରଣେ ନୂପୁର ବାଜାଣି ବସ୍ତ୍ରେ ବେଷ୍ଟିତ ରୂପ ଛନ୍ନ ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ବିଷାକ୍ତ ନୟନ
ହୃଦରେ ତୁଙ୍ଗ ପୟୋଧର କୋଟି ମେଖଳା ରତ୍ନସାର ସୁନ୍ଦର ନାସିକା ବିରାଜେ ଦନ୍ତ ଡାଳିମ୍ବ ବୀଜ ଗଞ୍ଜେ ସୁନ୍ଦର ହାସ ମନୋହର ସୁବିମ୍ବ ସୁଧ ସୁନ୍ଦର ଧର ବସ୍ତ୍ର ଆଶାଦି କଳେବରେ ପଥେ ରହିଲା ଲାଜ ଭରେ ପଥରେ ଦେଖିତା ବଦନ ସର୍ବେ ହୋଇଲେ ମୋହମାନ କହନ୍ତି ଏକୁ ଏକ ଚାହିଁ ମତେ ଦେଖିଲା ତ ନାହିଁ ନବ ଶରୀର ତ୍ରାହି କର ରୂପେ ଲାବଣ୍ୟ ମନୋହର ଏ ଆମ୍ଭ ମଧ୍ୟ ମନୋରମେ କର୍ମ କଲା ପ୍ରାୟ ଭ୍ରମେ ଏମନ୍ଦ ସନ୍ଧ୍ୟା ରୂପ ଦେଖି ପ୍ରମୋଦା ପ୍ରାୟ ଉପଲକ୍ଷୀ ନୟନେ ଦେଇ ତା ବଦନେ ଭାବେ ବୁଝନ୍ତି ଅନ୍ୟନେ ହେରମ୍ଭା ଉର୍ବଶୀ କଲ୍ୟାଣୀ ପ୍ରମୋଦା କୂଳ ଶିରୋମଣି ବିପ୍ର ଭୋଜନେ ଭଗବାନ କହ କିଶ ତୋର ନାମ ତୋ ରୂପ ଗୁଣେ ହେଉଛନ ଆମ୍ଭର ଲଙ୍ଘିତ ଲୋଚନ ତୋହର ରୂପ ଗୁଣ ଗୁଣି ଆମ୍ଭର ପ୍ରଭାନ୍ଧ ତୋ ରୂପ ଗୁଣ ତୋହର ରୂପ ଗୁଣ ଗୁଣି ଆମ୍ଭର ପ୍ରଭା ଅବନ୍ଧଣୀ କାହାର ପତ୍ନୀ ତୁ ବୋଲାଉ କହ ତୁ ଉପୁଜିଲୁ କାହୁଁ ତୁ ଆମ୍ଭ ପୂର୍ବ ଭାଗ୍ୟ ବଳେ ମିଳିଲୁ ଆମ୍ଭର ଛାମରେ କୌତୁକ କ୍ରୀଡ଼ା ତ ବଦନ ରୂପେ ହରିଲୁ ଆମ୍ଭ ମନ ତୋର ଚରଣ ପଦ୍ମ ଯୁଗେ ଗଗନ ଚତୁର ତରଙ୍ଗେ ସେ ଗୁଣ ସ୍ତନ ଭାର ଛନେ ଭଜିବା ପ୍ରାୟ ଅନୁମାନ ମନ୍ତେ ସନ୍ଧ୍ୟା ରୂପ ଚାହିଁ ଯକ୍ଷ ରାକ୍ଷସ ଲୋଭ ବହି ଦକ୍ଷିଣ ନିଜ କାନ୍ତି ତେଜେ ବ୍ରହ୍ମାର ଶରୀର ବିରାଜେ ସ୍ୱଭାବେ ବ୍ରହ୍ମା ସେ ଆନନ୍ଦେ ଗନ୍ଧର୍ବ ଅପସରା ବୃନ୍ଦେ ବ୍ରହ୍ମାର ଶରୀର ବାହାର ଯେ ରୂପେ ମହେଶ୍ୱର ନର ଗନ୍ଧର୍ବ ବିଶ୍ଵ ଅସୁ ଆଦି ସୁନ୍ଦର ରୂପରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଆବରି ଅପସରା ଗଣେ ସୁଖେ ରହିଲେ ଜଣେ ଜଣେ ପ୍ରଥମେ ଆତ୍ମା ତନ୍ତ୍ରେ ଭରି ଭୂତ ପିଶାଚ ଗଣ ଚାରି ପଛେ ତାହାଙ୍କ ରୂପ ଦେଖି ଭୟ ବୁଝିଲେ ବେନିଆ କି ସେ ମୁକ୍ତ କେଶ ଦିଗମ୍ବର ଦେଖି କମ୍ପିଲେ ସୁର ନର ଭୟ ଅଳସ ତାର ମୁଖେ ଯେବେ ପ୍ରାଣୀ ମହେ ସୁଖେ ସେ ଦେବ ନିଦ୍ରାବଶ ହୋଇ ପୁଣି ଛାଡ଼ିଲା ନିଜ ଦେହି ପରମେ ରହି ରଜଗୁଣ ସର୍ଜିଲା ସିଦ୍ଧ ପିତୃଗଣ ସେ ସିଦ୍ଧ ବିଦ୍ୟାଧର ଗଣେ ଜାତ ହୋଇଲେ ତତ କ୍ଷଣେ ସ୍ୱଭାବେ ତେଜ ଅନର୍ଗଳା ତାହାକୁ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହେଲା ସ୍ୱଭାବେ ତେଜ ଅନର୍ଗଳା ତାହାକୁ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହେଲା କିନ୍ନର କିଂପୁରୁଷ ଗତି ପୁଣି ସୃଜିଲା ପ୍ରଜାପତି ତକ୍ଷଣେ ତମ ଗୁଣେ ଜାତ ଯାହାର ତେଜେ ବଳବନ୍ତ ତାହାକୁ ଚାହିଁ ପ୍ରଜାନାଥ ସନ୍ତୋଷେ ହୋଇ କୃତ୍ୟ ପୁଣି କଳ୍ପିଲା ମନୋରଥେ ଆବର ସୃଷ୍ଟି ଭାବ ଯେତେ ନାରୀ ପୁରୁଷେ କଲେ ମନ ଯେ ସୃଷ୍ଟି ଉପୁଜେ ମୈଥୁନ ଏମନ୍ତେ ବ୍ରହ୍ମା ସୃଷ୍ଟି ଚାହିଁ ବିଭୂତେ ତାର ଯଶ ଗାଇ କହନ୍ତି ଧନ୍ୟ ବେଦପତି ସୃଷ୍ଟି ସଞ୍ଚରେ ଦୃଢ଼ମତି ଅନେକ ତପ ଯହୁଁ କଲା ଜ୍ଞାନ ଗୋବିନ୍ଦ ଆଜ୍ଞା ଦେଲା ନିଜ ସାଧନ ତପ ଫଳେ ଏ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ବୁଦ୍ଧି ବଳେ ଏମନ୍ତେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କାରଣ ବିଧାତା ରୂପ ନାରାୟଣ କହି ପୁଣ ପୁଣ ଭାବେ ତୋର ଭକ୍ତ ଜନର ଲୋଭେ କହି ପୁଣ ପୁଣ ଭାବେ ତୋର ଭକ୍ତ ଜନର ଲୋଭେ ଏମନ୍ତେ ଭାଗବତ ବାଣୀ ମୈତ୍ରେୟ ମୁନି ଆଗେ ଭଣି ବନେ ପିପଳ ବୃକ୍ଷ ମୂଳେ ମନୁଷ୍ୟ ରୂପ ତ୍ୟାଗ କଲେ ସେ କଥା ବ୍ୟାସ ତାଙ୍କ ଆଗେ ମୁନି କହିଲେ ପ୍ରିୟ ଭାବେ ହରିଚରିତ ଭାଗବତ କହିଲେ ବିପ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପାରମହଂସ୍ୟାଂ ସଂହିତାୟାଂ वैयासिक्यां तृतीय स्कंदे ब्रह्मा सृष्टि सर्जने नाम विंशोऽध्यायः भीमस्यापि रणभङ्गमुनेरपि भ्रम यदि शुद्धं अशुद्धं वा मम दोषं न विद्यते जय जय श्री राधे श्याम जय श्री राधे।